दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन की पहल कोरोना को हराना है और ख़ास करके आज हम कोरोना फाइटर्स को, हर उस व्यक्ति को जो फील्ड में मौजूद है, हर वो व्यक्ति जो चाहे अपने नौकरी के कारण आज इस मुहिम में लगा हुआ है, चाहे कोई स्वेच्छा से समाज में के बीच में उतर करके समाज सेवा के इस कार्य में लगा है, न्यूज़ डीएनएन उन सब के जज्बों को सलाम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके समाज सेवा करेंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरत समाज सेवा की है उतनी ही ज़रूरत, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में सुरक्षा की है। क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम अपने देश को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहली अपील हमारी यही है कि कृपया खुद भी सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें, जो सबसे पहली चीज़ है। दर्शकों, इसी कड़ी को आज हम जोड़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक लुधियाना श्री गुरदेव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी पहले भी बातचीत हुई है दर्शकों, और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक ऐसा विषय है जिसको सुन करके आप सबको अच्छा लगेगा। हमें मालूम है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जनता कर्फ्यू शुरू हुआ और उसके तुरंत बाद ही पंजाब में अगले दिन से कर्फ्यू लगा दिया गया। पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद शाम तक कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो ये था कि समाज में जितने भी लोग हमारे हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं हमारे, उनको किस तरीके से मैनेज करा जाए। और उसके साथ साथ एक आवश्यकता ये भी थी कि उनके पास हर ज़रूरी चीज़ मुहैया कराई जाए। दो व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चलना था। एक थी हमारी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और दूसरी थी कि जो सिचुएशन थी उसमें लोगों को ये हिदायत देना कि वो घर के अंदर रहें। जो भी पुलिस फोर्स थी उसने अपना कार्य शुरू करा और उसके साथ एक मुहिम शुरू करी गई वॉलेंटियर्स को जोड़ने की, ट्रैफिक मार्शल्स को जोड़ने की, जिसको कि बाद में कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर का नाम दिया गया। और दर्शकों, आज उस पहल को शुरू करने वाले, उसके जनक जिसको हम कह सकते हैं, श्री गुरदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, हम अपने दर्शकों के लिए, खास करके लुधियाना के लोगों के लिए ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रैफिक मार्शल्स का आपका एक आइडिया था, एक विचार था कि इनको ला करके चीज़ों को व्यवस्थित करा जाए, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराएं। थैंक यू विवेक जी। मैं इत्थे दसना चाहुंदा कि असीं साडे समाज दे पूरे समाज नूं असीं 5 श्रेणियां 'च जेकर वंडदे हां तां तुसीं देखोगे कि 4 श्रेणियां जिहड़ियां फ्रंट ते आके लड़ रहीआं ने, ते 5ਵੀਂ ਉਹ श्रेणी है जिस श्रेणी ਨੂੰ बचाउण वास्ते ये सारी लड़ाई चल रही है। कोविड-19 करोना वायरस ਨੂੰ फैलण तो रोकण वास्ते जो यतन चल रहे हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 प्रमुख कड़ियाँ काम कर रही हैं। जिवें कि मैं दस्सिया टोटल 5 श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ काम कर रही हैं, जिन्हां 'ਚ नंबर 1 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ मैडिकल टीम, नंबर 2 ਸਾਡੇ म्यूनसिपल कारपोरेशन के वो कर्मचारी ਜਿਹੜੇ चाहे वो सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं, सड़कों गलियां घरों ਨੂੰ सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके नाल सैनीटेशन सारी सफाई साफ सफाई शहर का जो ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही औखा समय, गंभीर समय। तीजे नंबर पर असी गल करते हैं साडी पुलिस डिपार्टमेंट, साडे पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस तो लैके साडे होम गार्ड तक साडे कर्मचारी जिहड़े हैगे वो 24 आवर सड़कों पर ने, सेवा निभा रहे हैं। चौथे नंबर पर असी जिहड़ी गल करते हैं कि जो इस दुनिया च विचर रहा, जो वापर रहा, उसकी मिनट मिनट की जिहड़ी खबर तुहाडे तक 5ਵੀਂ श्रेणी तक जिहड़ी घर च है मौजूद है, इस बीमारी नूं फैलण तो रोकण लई अपना जोर ला रही है, उस श्रेणी तक मिनट मिनट की खबर जिहड़ी पहुँचाउण वास्ते साडा मीडिया पब्बा भार है। तो हर मिनट मिनट की खबर जिहड़ा साडा मीडिया वो तुहाडे तक पहुँचा रहा है। ये 5ਵੀਂ श्रेणी तो बहुत वड्डी तो बहुत ही जिम्मेवार श्रेणी है, जिन्हों ये 4 श्रेणियां रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आपां सारे रल के एक अजिहा यतन करिए कि इस महामारी नूं फैलण तो रोकण 'च अपना योगदान पाइए, जिस दे लई ये 4 श्रेणियां रल के जिथे फ्रंट पर आके लड़ रही ने, उत्थे 5ਵੀਂ श्रेणी नूं ये रिक्वेस्ट कर रही ने कि कृपा करके तुसीं आपदे घरां 'च रहो, तुसीं घरां विच भी सोशल डिस्टेंस मेनटेन करके रखो, मास्क का प्रयोग करो, हत्थां 'च हैंड ग्लव्स पाओ, हत्थां नूं सैनिटाइज करते रहो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। कहण तो भाव अज दा समा
ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ बैठे हैं उसे श्रेणी 'ਚ अपना योगदान पाइए जी। दर्शकों, कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स वो वॉलंटियर्स हैं जो निस्वार्थ बिना किसी चीज़ की अपेक्षा के हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लगे हुए हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट का, हमारे कमिश्नर साहब श्री राकेश अग्रवाल जी का, एसीपी साहब गुरदेव जी का, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार ये बच्चे, ये टीम वॉलंटरी इस सर्विसेज में इन्वॉल्व है। हम यहाँ पर आपके साथ एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो लोग आपको ये सलाह देते हैं कि कृपया घर में रहिए, हो सकता है ये वॉलंटियर्स आपको रोकते हों, आपको इनका सहयोग देना है, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही आज धूप में खड़े हैं, सुबह से लेकर के रात तक लुधियाना पुलिस का सहयोग दे रहे हैं, और सिर्फ लुधियाना पुलिस का ही नहीं, ये पूरे समाज का सहयोग दे रहे हैं। हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं लुधियाना पुलिस को, पूरी टीम को, जिन्होंने पूरी कुशलता के साथ इस कर्फ्यू को इन्फोर्स करा हुआ है, और सिर्फ इन्फोर्स ही नहीं करा है, अपनी जिम्मेदारी वहाँ तक नहीं रखी, बल्कि जो आम आदमी को ज़रूरत है वो भी अगर हम चौराहों पर, नाकों पर जाके देखेंगे तो पुलिस का एक सहयोगात्मक रवैया, एक कोऑपरेटिव बिहेवियर हमें नज़र आता है कि किस तरीके से पुलिस हर एक व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो रहा है वो कोऑपरेट कर रही है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको कोऑपरेट करें, हम घरों में रहें, और यदि हम बाहर निकलें तो उससे पहले आप वैलिड पास ले लीजिए, जिससे आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। सर, आपने इस मुहिम के लिए जो समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? रविंदर जी, बड़ी मनभागी न्यूज़ आई है, अपने एसीपी अनिल जी स्वर्गवास हो गया। देखो, साढ़े सीनियर बॉस ਸੀ, बहुत माड़ी घटना होई है, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡਟ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ठीक है जी, मतलब आप इस ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੌਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50% ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, 4-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚਿੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਓ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਹਲੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ? ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਸਮਝ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਕਈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਪੰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਦੱਸੀਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ 3 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 3 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2-2 ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, SHO ਹੈਪੋਵਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਹਜਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਲੋਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨਸੈਸਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਨਾਕਾ ਲਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਸਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 3-4 ਦਿਨ 'ਚ 100 ਵਹੀਕਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਸੈਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਮਿਤੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਤੇ PAU ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 1 ਡੇ ਡੇਲੀ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं इन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने पुलिस महकमे को एडी मदद की। लॉकडाउन और ऐसे समय में सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं हमारे लुधियाना के ट्रैफिक मार्शल्स। लुधियाना की हर गली में हर चौक पर हम जिन्हें देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं आज ट्रैफिक मार्शल्स के इंचार्ज मनदीप केशव जी। मनदीप जी से पूछेंगे कि कैसे ट्रैफिक मार्शल्स पूरे लुधियाने को संभाल रहे हैं। मनदीप जी, इस टाइम कैसे चल रहा है, मार्शल्स कैसे संभाल रहे हैं सारा लुधियाना? सर ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 2100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, DCP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ACP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਏਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸੋਚ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਟੀਮ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਥੋੜਾ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਏਸੀਪੀ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਸਰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਸਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ, 2 ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.